Assalamu alaikum. So today we will study series resistors and voltage division. You know what is series, right? Suppose a resistor have two terminals, okay? Terminal 1, terminal 2. And if you take two resistors and you connect them accordingly, simultaneously, like you have a first terminal, then the resistor, then you have a second terminal. Then the second resistor's first terminal is basically connected to the second terminal of first resistor, and the second terminal of the second resistors will circle around, okay? If it is connected in such manner, then we call it series resistors. They are connected in series. What happens in series resistors, the voltage, if you connect it to a power supply, the voltage will divide according to the value of the resistor, okay? But the current in the circuit will be same. It will be same through resistor 1 and it will be same through resistor 2. So the current will never change in a series circuit, okay? You understand that? But the voltage will divide. What happens in parallel resistors? The current divides, but the voltage across the resistor remains same. So these are the concepts that we have touched before, but we will look at it elaborately, okay? And we will try to find the voltage division rule from there. So let's start. Go to the next slide. So this is a connection. You have a source, a resistor 1, a resistor 2, and it is connected in such manner. So you see, this is the first terminal of resistor 1, and this is the second terminal of resistor 1. The second terminal of resistor 1 is connected to the first terminal of resistor 2, and the second terminal of resistor 2 is circle around and connected to the negative terminal of the power supply, and the positive is connected to the first terminal of resistor 1. So in such manner, all of the components are basically connected in series, okay? So এরকম করে সিরিজে যদি কানেকশন থাকে, you'll have a current flowing through it, okay? And the current will remain same through resistor 1 and through resistor 2. But depending on the value of resistor 1 and resistor 2, if they are same, then the voltage across them will be same, okay? But if they are different, then using the Ohm's law, I can find the voltage drop across resistor R1 or resistor R2, okay? So Assalamu alaikum. Walaikum assalam. হ্যাঁ বলো, আমি ক্লাসে আছি, তুমি পরে ফোন দিও, হ্যাঁ? ওকে। বুঝতে পেরেছো? So this is connected in series and the current through it will be same, but the voltage across R1 is considered to be V1 and across R2 is considered to be V2. Depending on the value of the resistor, this V1 will differ from V2, okay? So voltage V1 and V2 will be different. ঠিক আছে? কিসের উপর ডিপেন্ড করে? রেজিস্টারের উপরে, কারণ কারেন্ট সেম, ঠিক আছে? কারেন্ট তো সেম. If you know the resistance value, using Ohm's law, you can find the voltage drop across it. ঠিক আছে? So এটাই এখানে বলা হয়েছে. তো দেখো, এইটার অ্যাক্রসের ভোল্টেজটা Ohm's law দিয়ে যদি আমি লিখি, V1 is equal to IR1 হয়, আর V2 is equal to IR2. কারেন্ট is same. এখন তুমি যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ বের করতে চাও, if I use Kirchhoff's voltage law, ঠিক আছে? Kirchhoff's voltage law কি? Sum of all the voltage is equal to 0, তাই না? So this supply voltage will be equal to the drop across R1 plus the drop across R2, অথবা সাপ্লাই ভোল্টেজকে আমরা নেগেটিভ ভোল্টেজ ধরি, তাহলে মাইনাস V plus V1 plus V2 should be equal to 0. So using that equation, we can use Kirchhoff's voltage law in a loop to find this equation, right? So if you put these values over here, it will look like this, okay? We can take the current common. So
the total resistance is R1 plus R2. So the total resistance times the current will give you the supply voltage. ঠিক আছে, supply voltage. ঠিক আছে, সো এখান থেকে আমি কারেন্ট I বের করে ফেলতে পারি। সো কারেন্ট I কি হবে? I should be equal to এই voltage divided by this total resistance, তাই না? ওটাই এখানে লেখা হয়েছে, রাইট? সো এটাই এখানে লেখা হয়েছে। সো এই R1 plus R2 is basically nothing but equivalent resistance. ওটাকে আমরা equivalent resistance বলতে পারি, যে সার্কিটের টোটাল রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে গিয়ে R equivalent, ঠিক আছে? সো ওইটা দিয়ে রিপ্লেস করেছে। সো এই ফর্মুলাটাকে আমি ইন টার্মস অফ V is equal to I R equivalent লিখতে পারি। সো R equivalent এখানে হচ্ছে R1 plus R2 as they are connected in series. সো দেখো, এরকম করে যদি অনেক কয়টা রেজিস্টার সিরিজে কানেক্টেড থাকতো, তাহলে উই ক্যান ইউজ দিস ফর্মুলা টু ফাইন্ড দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। মানে সব কয়টা রেজিস্ট্যান্সকে আমার যোগ করতে হতো, রাইট? যদি সব কয়টাই সিরিজে থাকতো, তাহলে আমি আমার সার্কিটের যেই সাপ্লাই কারেন্টটা, যদি আমি সাপ্লাই ভোল্টেজ জেনে থাকি, ওটা আমি বের করতে পারবো, ঠিক আছে? সো দ্য ইকুয়েশন ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড ইন দিস ওয়ে, ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্সের, ঠিক আছে? সো R1 প্লাস R2 প্লাস R3 প্লাস R4 যতগুলো থাকবে টিল দ্য এন টার্ম, হ্যাঁ? সো এটা তো বেসিক্যালি সাম ফ্রম 1 to n, ঠিক আছে? সো এই ইকুয়েশন দিয়ে আমি এটাকে ডিনোট করতে পারি। আর দেখো, এই ফর্মুলা দুটো কোথা থেকে এসছে? এই যে আমার সার্কিট হচ্ছে এটা, তাই না? সো ইফ আই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য পার্টিকুলার ভ্যালু অফ ভোল্টেজ V1, and if I don't know the value of current, so in that case কিভাবে আমি করতে পারি? Suppose in this circuit I know the supply voltage, I know the value of resistor R1, I know the value of resistor R2, but I don't know the current, okay? Let's say. So the easy way to find the value across this R1 or value across this R2 is to use voltage division rule, okay? This is another rule which is introduced over here. So voltage division rule ta actually ki, huh? So it is খুবই easy. If you want to find V1, so V1 should be equal to তোমার দেখো V1 এর সাথে যে রেজিস্ট্যান্সটা আছে R1, ঠিক আছে? R1 should be divided by the equivalent resistance. আসো, হ্যাঁ। What should be the equivalent resistance over here? It should be R1 plus R2, right? They are connected in series, so equivalent resistance is R1 plus R2. You will be dividing R1 divided by R1 plus R2 and multiplying this with voltage, with supply voltage, okay? So দেখো, এখানে এটাই করা হয়েছে। V1 should be equal to V1 এর V1 হচ্ছে কি R1 এর অ্যাক্রসের ভোল্টেজ না? সো R1টাকে তোমার উপরে নিতে হবে, ঠিক আছে? ডিভাইডেড বাই সার্কিটে যে টোটাল রেজিস্ট্যান্স আছে R1 প্লাস R2, ওটা দিয়ে ডিভাইড করতে হবে টাইমস দ্য সাপ্লাই ভোল্টেজ, ঠিক আছে? যদি করো তাহলে ইউ ক্যান ফাইন্ড V1 ফ্রম দেয়ার, ঠিক আছে? সো সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে, এই রেজিস্ট্যান্স থেকে তুমি তোমার পার্টিকুলার রেজিস্ট্যান্সের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজটা, ওটাও ক্যালকুলেট করতে পারো। দিস ইজ হোয়াট উই কল ভোল্টেজ ডিভিশন রুল। এটা ইট ইজ নাথিং বাট আ রেশিও, বুঝতে পেরেছো? ট্রাইঅ্যাঙ্গেলের রেশিও করেছো না? সো এটাও তুমি যদি কল্পনা করো, এটাও একটা রেশিও। দেখো, এই সাপ্লাই ভোল্টেজ এই টোটাল রেজিস্ট্যান্সের সাথে একটা যায়, রাইট? সাপ্লাই ভোল্টেজটা আমরা কী করে বের করি? যদি আমি টোটাল রেজিস্ট্যান্স জানি। আর V1টা আমি কিভাবে বের করি? R1 এর অ্যাক্রসে, তাই না? তাহলে R1 ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স, ইটস এ রেশিও। আবার ইট শুড বি ইকুয়াল টু V1 ডিভাইডেড বাই সাপ্লাই ভোল্টেজ, বুঝতে পেরেছ? সো ওইখান থেকে তুমি V1 তুমি ইজিলি বের করতে পারো, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ দিস ফর্মুলা কামস।
Okay, so similarly you can find V2 as well. V2 কি হবে এখানে, যদি এখানে V2 বের করতে চাও বলো দেখি in terms of equation. V2 should be equal to V1 এর সাথে কোন রেজিস্ট্যান্স আছে, V2 টা বেসিক্যালি কার অ্যাক্রসে, R2 এর অ্যাক্রসে, তাহলে রেশিও কিসের হবে, R2 এর সাথে টোটাল সার্কিটের রেজিস্ট্যান্সের, তাই না? তাহলে R2 ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স কত, R1 প্লাস R2 শুড বি ইকুয়াল টু ভোল্টেজের রেশিওর সমান। ভোল্টেজের রেশিও যদি বের করতে চাও ওপরে কি ধরেছো, R2 না, তাহলে R2 এর ভোল্টেজটা ওপরে রাখতে হবে V2, আর নিচে কি ধরেছো R1 প্লাস R2 না টোটাল রেজিস্ট্যান্স, তাহলে টোটাল সাপ্লাই ভোল্টেজটা নিচে রাখতে হবে। সো এটা যদি করো তাহলে V2 শুড বি ইকুয়াল টু R2 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R2 টাইমস দ্য সাপ্লাই ভোল্টেজ। বুঝতে পেরেছো? সো ইটস আ রেশিও টু ফাইন্ড আউট V1 অ্যান্ড V2। বোঝা গেল এটা? ইজি। সো এটা আমরা অঙ্ক করব তখন আরও ইজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো এটাই এইখানে বলেছে। সো ইফ ইউ হ্যাভ মাল্টিপল নাম্বার অফ রেজিস্ট্যান্স, সো ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্য total resistance, you can divide that particular resistance যেটার ভোল্টেজ বের করতে চাও divided by the total resistance times the supply voltage. So that is how you can find the voltage across a particular resistor in a series circuit. ঠিক আছে? So now we will introduce parallel resistors and current division. So for a series circuit, voltage division is applied, okay? But for a parallel circuit, current division is applied. Why? Because in a parallel circuit, the current divides, but the voltage remains same. তাই না? So parallel circuit এ কি হয়, যে ভোল্টেজটা সেম থাকে। Suppose this is a parallel circuit. And you have connected a voltage source over here, Vs. This is R1, this is R2. Okay? So the supply current I is flowing through this. কারেন্টটা এই পয়েন্টে এসে ডিভাইড হয়ে যাবে না, দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে না? সো এইদিকে একটা যাবে, এদিকে একটা যাবে। এই সাপ্লাই কারেন্টটা এই পয়েন্টে এসে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, বিকজ ইউ হ্যাভ আ প্যারালাল রেজিস্টার। সো এইদিকে ধরো I1 যাচ্ছে, এইদিকে I2 যাচ্ছে, ঠিক আছে? আবার এই পয়েন্টে এসে এই I1 আর I2 মিট করে এখান দিয়ে সাপ্লাই কারেন্ট বেরোয় এদিকে যাবে, ঠিক আছে? বাট দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য রেজিস্টার R1 অ্যান্ড R2 ইজ সেম। মানে এখানে সাপ্লাই ভোল্টেজ যেটা দিচ্ছ এটার অ্যাক্রসেও সাপ্লাই ভোল্টেজ পাবা, এটার অ্যাক্রসেও সাপ্লাই ভোল্টেজ পাবা, কারেন্ট চেঞ্জ হবে না। প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারেন্ট ভাগ হয়ে যাবে। প্যারালাল সার্কিটে কারেন্ট ভাগ হয় কিন্তু ভোল্টেজ সেম থাকে। সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ ভাগ হয়ে যায় কিন্তু কারেন্ট সেম থাকে, ঠিক আছে? এটা মনে রাখবা। তো দেখো এখন I1 এদিকে, I2 এদিকে, রাইট? সো এইটার অ্যাক্রসের ভোল্টেজ তুমি জানো, তাহলে এই I1 তুমি যদি R1 জেনে থাকো তাহলে I1 কত এটা বের করতে পারবা ইউজিং ওহমস ল। আবার এখানে সাপ্লাই ভোল্টেজ জানো, R2 যদি জেনে থাকো ইউ ক্যান ফাইন্ড I2। সো ইউজিং কারশফস কারেন্ট ল তুমি এইখানে একটা ইকুয়েশন ফর্ম করতে পারো। সাপ্লাই কারেন্ট যেটা এন্টার হচ্ছে শুড বি ইকুয়াল টু সাম অফ দ্য আউটগোয়িং কারেন্টস। আউটগোয়িং কারেন্টস কি কি? I1 প্লাস I2। বুঝতে পেরেছ? অথবা যতগুলা কারেন্ট এই নোড পয়েন্টে ঢুকছে বা বেরোচ্ছে তাদের যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু 0। দেখো I হচ্ছে গিয়ে ঢুকছে, ঢুকাটাকে যদি আমি পজিটিভ ধরি, বেরোনোগুলাকে আমার নেগেটিভ ধরতে হবে, তাহলে -I1 -I2, it should be equal to 0. So you'll get the same equation from this. বুঝতে পেরেছ? So এখন দেখো
আমরা কারেন্ট ডিভিশন রুল এখানে কিভাবে অ্যাপ্লাই করি। দেখো, the same circuit is applied over there, right? So you have a voltage source and you have two resistors connected in parallel. দেখো, voltage sourceের first terminal আর second terminal. First terminal is connected to the first terminal of R1, also connected to the first terminal of R2. Similarly, second terminal is connected to the second terminal of R1 and second terminal of R2. So they are basically connected in parallel. ঠিক আছে, মানে একটা একটার অ্যাক্রসে কানেক্টেড। ঠিক আছে, সো তুমি যদি দুই হাত দিয়ে কিছু ধরো তো বেসিক্যালি তুমি একটা পার্টিকুলার অবজেক্ট যেটা দুটো টার্মিনাল আছে ওইখানে ধরছো দুই পাশে, নট এক সাইডে। ঠিক আছে, সো ইট ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। তো দে আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল। So in this parallel circuit, this voltage will remain same across R1 and R2. So you'll get the voltage V across R1, also the voltage V across R2. But the current, the supply current at this particular node will divide because of the value of the resistor. ঠিক আছে, যদি রেজিস্টারের ভ্যালু সেম থাকে তাহলে ওই কারেন্টটা ঠিক অর্ধেক ভাগে ভাগ হবে। ঠিক আছে, depending on the value of the resistor, if you use Ohm's law, you can find the current in particular branches. So if you don't know, how should I, okay, দেখো তাহলে আমি এটা লিখতে পারি V is equal to I1 R1, এখান দিয়ে I1 যাচ্ছে, এখান দিয়ে R1 যাচ্ছে না, R1 না এটা রেজিস্ট্যান্স, তাহলে এখানে ভোল্টেজ কত, V1 times R1, that should be equal to supply voltage. আবার এখানের ভোল্টেজ I2 into R2, that should be equal to supply voltage. এখান থেকে এই ইকুয়েশন লিখেছে using Ohm's law in general. But এখান থেকে I can find I1 and I2. So I1 is equal to V by R1, I2 is equal to V by R2. So তাই করেছে না? Now we are applying Kirchhoff's current law at that particular node. নোড এতে আমি হচ্ছে গিয়ে কারশফস কারেন্ট ল বসাচ্ছি। সো কারেন্ট লটা কি, I ইজ ইকুয়াল টু I1 প্লাস I2, তাই না? এই যে I এখান দিয়ে ঢুকছে, I1 আর I2 বেরোচ্ছে, তাহলে এই দুটার যোগফল শুড বি ইকুয়াল টু সাপ্লাই কারেন্ট, রাইট? এই ইকুয়েশনটাই এখানে লিখেছে। সো নাও আই ক্যান রিপ্লেস দিস I1 অ্যান্ড I2 বাই দিস টার্মস, তাই না? তো এটা যদি রিপ্লেস করি আই ক্যান টেক V কমন, ভোল্টেজ কমন নিয়ে নিতে পারি না? তাহলে কি পড়ে থাকে, এই যে এখান থেকে যদি আমি V কমন নিয়ে নেই তাহলে 1/R1 প্লাস 1/R2 পড়ে থাকে ব্র্যাকেটের ভিতরে, রাইট? সো দিস ইজ বেসিক্যালি তোমার এই যে এইটাকে তুমি যদি এলসিএম করো, হ্যাঁ, তাহলে কি আসে, এখানে লিখি ঠিক আছে, 1/R1 plus 1/R2 is equal to, নিচে কি হবে, R1 plus R2, তাই না? তো এখন এলসিএম করলে তোমার কি হয়, এখানে কি থাকবে, এই গুণ হবে না, হ্যাঁ এটা গুণ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো দেখো এখন R1 তো এখানে আছে, সো এখানে R2 হবে প্লাস এখানে কি R2 আছে, তার মানে R1 হবে, এটা না? সো দিস ইজ বেসিক্যালি R ইকুইভ্যালেন্ট, 1/R ইকুইভ্যালেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে R ইকুইভ্যালেন্ট is equal to R1 times R2 divided by R1 plus R2, ঠিক আছে? সো এইটা পাই, তো এটা পাওয়ার সুবিধা কি, ওই যে ওইখানে দেখো
এই যে এখানে দেখো ভি বাই আর ইকুইভ্যালেন্ট লিখেছে, এই টার্মটাকে 1/r ইকুইভ্যালেন্ট ধরেছে, 1/r ইকুইভ্যালেন্ট। সো ওইখান থেকে এই আর ইকুইভ্যালেন্টকে আমি এভাবে লিখতে পারি, ঠিক আছে। সো আর ইকুইভ্যালেন্ট এখানে লেখার সুবিধাটা কি, বেসিক্যালি আমি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স কত এটা আমি বের করে ফেলতে পারি প্যারালাল সার্কিটে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ হাউ টু ফাইন্ড দ্য ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স। সো যদি ইফ দেয়ার আর নাম্বার অফ প্যারালাল রেজিস্টার্স, তাহলে ওইটাকে আমি এন টার্মস দিয়ে লিখতে পারি এভাবে, 1/r1 প্লাস 1/r2 আপ টিল 1/rn, তাই না, যতগুলাই থাকুক না কেন ব্রাঞ্চ, ওকে, আমি এভাবে লিখতে পারি। সো আর ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু r/n, ঠিক আছে। তাহলে এখন দেখো রেজিস্ট্যান্সকে তুমি যখন ইনভার্ট করো, রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে বাধা দেয়, বাধা দেওয়ার বিপরীতটা কি, কন্ডাক্ট্যান্স, যে কন্ডাক্ট করে, কাছে টেনে নেয়, রাইট। সো রেজিস্ট্যান্সকে আমরা চাইলে কন্ডাক্ট্যান্স দিয়েও ডিনোট করতে পারি। এই যে এইখানে 1/r ইকুইভ্যালেন্ট, এইটাকে আমি সি ইকুইভ্যালেন্ট লিখতে পারি, 1/r ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু সি ইকুইভ্যালেন্ট, অথবা 1/r1 ইজ ইকুয়াল টু C1, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কন্ডাক্ট্যান্স। সো এই দেখো এই ফর্মটা, আই মিন সি বলতেছি, জি, ঠিক আছে। সো এই জি ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু G1 প্লাস G2 আপ টিল Gn, এটা দিয়েও আমি লিখতে পারি। এখানে ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্ট্যান্স তুমি এখান থেকে বের করতে পারো, বাট আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কারেন্ট ডিভাইডার রুল বের করা। সো হাউ টু ডু ইট, তো দেখো, লেটস গো ব্যাক টু দ্য সার্কিট, সার্কিটটা কই, হ্যাঁ। So if I want to find the current I1 over here, and if I know the supply current, then I can easily find the current through R1 or the current through R2. The formula is very simple, but it's just opposite to the voltage division rule, ঠিক আছে। ভোল্টেজ ডিভিশন রুলে তোমার R1 এর অ্যাক্রসের যে ভোল্টেজ আমি বের করি, সো R1কে আমি কনসিডার করি, রাইট। কিন্তু কারেন্ট ডিভিশনে আমি যদি I1 বের করতে চাই, R1কে কনসিডার করলে হবে না, ঠিক আছে। কাকে কনসিডার করতে হবে, তার অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্সকে, তার মানে R2কে, ঠিক আছে। সো দেখো এইখানে আমি I1 যদি বের করতে চাই, I1 শুড বি ইকুয়াল টু, এই যে I1 হচ্ছে R1 এর ব্রাঞ্চ, তাহলে আমাকে অপোজিট ব্রাঞ্চকে কনসিডার করতে হবে, অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্সকে। সো ইট শুড বি R2 ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স, টোটাল রেজিস্ট্যান্স এখানে হচ্ছে R1 প্লাস R2, ঠিক আছে। সো R2 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R2 টাইমস দ্য সাপ্লাই কারেন্ট, দ্যাট উইল বি ইয়োর কারেন্ট ডিভিশন রুল। এই যে এইখানে দেখো, এই যে এইটা আমরা পেয়েছিলাম না, সো এখান থেকেই বেসিক্যালি জিনিসটা আসে। দিস ইজ ইকুয়াল টু আই আর ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়াল টু আই R1 প্লাস R2 ডিভাইডেড বাই R1 প্লাস R2, এটা আমরা পেয়েছিলাম, ঠিক আছে। সো এই যে কীভাবে দেখাই, দাঁড়াও,
দেখো এই ফর্মুলাটা তো বুঝাচ্ছ কোথা থেকে এসছে, রাইট? সো ভি ইজ ইকুয়াল টু আই আর ইকুইভ্যালেন্ট, রাইট? আর ইকুইভ্যালেন্ট ইজ ইকুয়াল টু দিস টার্ম, ঠিক আছে? সো এখন এই টার্ম থেকে আমি আর টুকে যদি এখানে নিয়ে আসি, তাহলে ভি বাই আর টু আমার কি আই টু না? ভি বাই আর টু ইজ আই টু। এই দেখো এখানের ভোল্টেজ সাপ্লাই ভোল্টেজ না? সো ভি বাই আর টু আমার কোন কারেন্টটা? আই টু না? আই টু। আর যদি এইখানের কারেন্ট বের করতে চাইলাম, তাহলে ভি বাই আর ওয়ান ইজ মাই আই ওয়ান। সো দেখো এই ফর্মুলা থেকে, এই ফর্মুলাটা তো কীভাবে এসছে আমরা এতক্ষণ দেখলাম। সো যদি আমি আই ওয়ান বের করতে চাই, তাহলে আমাকে এইটাকে আর ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, রাইট? সো আমি ভি বাই আর ওয়ান এটাকেও আমি ওয়ান বাই আর ওয়ান দিয়ে গুণ করব, ঠিক আছে? যদি গুণ করি আর ওয়ান কেটে যায়, তাহলে আই আর টু ডিভাইডেড বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু পড়ে থাকে, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু আই ওয়ান, ঠিক আছে? আর যদি আই টু বের করতে চাই, তাহলে আর টু দিয়ে এটাকে ডিভাইড করব, রাইট? তাহলে আমি এই ইকুয়েশন পেয়ে যাব। বুঝতে পেরেছ? সো এইটা মনে রাখার সুবিধাটা হচ্ছে এই সার্কিট থেকে, ধরো যে তোমার দুইটা রেজিস্টার প্যারালালে আছে, তো তুমি আই ওয়ান বের করতে চাও, ইউ নো দ্য সাপ্লাই কারেন্ট, ইউ নো দ্য রেজিস্ট্যান্স আর ওয়ান অ্যান্ড আর টু। তো আই ওয়ান আমি বের করতে চাই, তাহলে অপোজিট ব্রাঞ্চের রেজিস্ট্যান্সকে কনসিডার করব ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স ইনটু সাপ্লাই কারেন্ট, ঠিক আছে? তাহলে ইউ ক্যান ফাইন্ড আই ওয়ান ইজিলি, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছ? সো হ্যাঁ, দেখো এটা প্যারালাল সার্কিট, তাই না? প্যারালাল সার্কিটে এটা সাপ্লাই ভোল্টেজ, তার মানে এদিক দিয়ে তো সাপ্লাই কারেন্টই যাবে, রাইট? সো ইউ নো দ্য সাপ্লাই কারেন্ট, লেটস সে যে সাপ্লাই কারেন্টটা কত তুমি জানো, ওকে? বাট ইউ ডোন্ট নো আই ওয়ান অ্যান্ড আই টু, বাট ইউ নো আর ওয়ান, ঠিক আছে? বা আর টু, এগুলো জানো, ওকে? তাহলে আর ওয়ান আর টু যদি জেনে থাকো, তাহলে আমি এই ব্রাঞ্চের কারেন্টটা আমি বের করতে চাচ্ছি আই ওয়ান। The shortcut way is to use current division rule. So এই I1 should be equal to এর opposite branch যে resistance R2 এর value R2 divided by total resistance R1 plus R2, এটা R1 plus R2 হবে, ঠিক আছে? সো এই রেশিওটাকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে সাপ্লাই কারেন্ট দিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে তুমি এই I1 পাবা। আর আই টু বের করতে হলে কি করতে হবে? রাইট, সো আর ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স আর ওয়ান প্লাস আর টু টাইমস দ্য সাপ্লাই কারেন্ট। বুঝা গেল? সো এভাবে আসে। এখানে জাস্ট ফর্মুলা দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে আসে। হ্যাঁ, ভোল্টেজ ডিভিশনের রুলের ঠিক অল্টারনেটিভ, মানে ভোল্টেজ ডিভিশন রুলে তুমি যদি আর ওয়ানের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ বের করতে চাও, তাহলে ওই আর ওয়ানকে কনসিডার করতে হবে ডিভাইডেড বাই টোটাল রেজিস্ট্যান্স। কিন্তু কারেন্ট ডিভিশন রুলে তুমি যদি আর ওয়ানের থ্রু দিয়ে কারেন্ট বের করতে চাও, তাহলে আর টুকে কনসিডার করতে হবে। বুঝতে পেরেছ? সো এটাই ডিফারেন্স, আর কোনো ডিফারেন্স নাই। সো দ্যাট ইজ হাউ দ্য লজ আর অ্যাপ্লাইড, ওকে? The voltage division and current division, and you know what parallel circuits are and what series circuits are. Let's solve some problems. এই প্রবলেমটা সলভ করো তো, find the total equivalent resistance করো তো দেখি এটা কোনটা কার সাথে প্যারালালে আছে, কোনটা সিরিজে আছে। এটা সলভ করে you have to find the equivalent resistance. To solve this kind of circuit, you must start from the back side, ঠিক আছে? If you want to find the total equivalent resistance, always remember that you have to start from the back side. So দেখো এই দুইটা রেজিস্ট্যান্স they are connected in series, তাই না? তো এই দুটাকে আমি যোগ করে একটা বানিয়ে ফেলতে পারি। তাহলে আমি যদি আবার রিড্র করি, তাহলে এই সার্কিটটা থাকবে আর এইখানে একটা রেজিস্ট্যান্স থাকবে এভাবে কানেক্টেড। তারপর দেখো এই দুইটা প্যারালালে, সো এটাকে আমি প্যারালাল করতে পারি না? প্যারালাল এটা যদি করি 6 into 3 divided by 6 plus 3, that is your resistance, equivalent resistance over here. তো
তো এইটাকে কমায়ে আমি একটা রেজিস্ট্যান্সে নিয়ে আসতে পারবো, আবার এই রেজিস্ট্যান্সটা এটার সাথে সিরিজে থাকবে, যোগ করে দিতে পারবো, তাই না? আবার এই পোর্শনটা এটার সাথে প্যারালালে থাকবে, সো ওইটাও ক্যালকুলেশন করে আমি একটাতে নিয়ে আসতে পারবো। তারপর দেখো 3টা সিরিজে চলে আসবে। সো এটা সলভ করো, সলভ ইট। ভেঙে ভেঙে করবা, তাহলে দেখবা যে ইজি। দরকার হলে ছবি বারবার আঁকাবা। সকালে যে তোমরা আসো ঠান্ডা লাগে না? এখনো ঠান্ডা পড়ে নাই তো, কিন্তু তখন তো সব বেসিক্যালি অন্ধকার থাকে না, রোদ থাকে না, তো এই কারণে পানি ঠান্ডা থাকে অনেক। তোমরা সবাই পোর্টালে দেখতে পাচ্ছ না ম্যাটেরিয়ালগুলা বা ইয়েগুলা? ওকে, তোমার আইডি এসছে ইয়ে? এখনো আসে নাই? এ আবার কি কথা? এখানে ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে, সো ক্যালকুলেট করে ডাইরেক্ট ভ্যালু বসায় দিতে পারবে। এই কারণে বারবার ছবি আঁকানো ভালো। আমি করে দিব, তখন দেখো আবার। এখন নিচে নিচে করো, আর 5 মিনিট। হ্যাঁ, ইয়েস। তুমি আমার সাথে যেও। এখন এখন কি ক্লাস আছে এটার পরে? হিস্ট্রি আছে, অসুবিধা নাই, ওই 5 মিনিট কথা বলে আসবো, ঠিক আছে? আমার সাথে যাবে 7 তলায়। কেন এই প্রবলেম হচ্ছে এতদিনও ফাইন্ড আউট করতে পারে না বা দিতে পারে না, এটা কোনো কথা? দেখো, আমি তোমাদেরকে হেল্প করি অ্যানালাইজ করতে।
দেখো সার্কিটটা হচ্ছে এটা, ওকে। So to find the equivalent resistance at the terminals A, B, you have to always start from the back side, okay, remember that. So এখানে তুমি যখন এদিক থেকে দেখছো, তুমি দেখছো এই দুটো রেজিস্ট্যান্স দে আর কানেক্টেড ইন সিরিজ। সিরিজে থাকা মানে দে উইল বেসিক্যালি গেট অ্যাড আপ, ঠিক আছে, 1 + 5 6, তাই না? সো আই ক্যান রিপ্লেস দিস using a short circuit and change this value to 6, right? 1 + 5 is 6, তাহলে ওইটাকে আমি পুরো ব্রাঞ্চটাকে একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, ঠিক আছে। সো এখন দেখো এইটার সাথে এইটার ক্যালকুলেশন কোনোভাবেই যাচ্ছে না, তাহলে আই হ্যাভ টু ফাইন্ড সাম আদার ওয়ে। তো দেখছি যে এই দুইটা দে আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল। সো ইফ দে আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল I can find the equivalent resistance of this part. So what should be the equivalent resistance? যদি প্যারালালে থাকে মনে রাখবে যে এটা গুণ এটা ডিভাইডেড বাই এটা প্লাস এটা করতে হয়। তো এইখানের R ইকুইভ্যালেন্ট, এটা R ইকুইভ্যালেন্ট 1 দাও, should be equal to 6 × 3 divided by 6 + 3. এটা কত হয়? 6 × 3 = 18. 18 divided by 9 which is 2 ohm, তাই না? So I can easily replace this part using a 2 ohm resistor connected in series like this. বোঝা গেল? বুঝতে পেরেছো? তাহলে সার্কিট এখন অনেক সিম্পল হয়ে গেছে না? সো দেখো এখন এইটা আর এটা দে আর কানেক্টেড ইন সিরিজ, তাহলে এই দুটো আমি যোগ করতে পারবো, করে একটা সিঙ্গেল রেজিস্টারে নিয়ে আসতে পারবো। So again, I erase this part and replace it with a single resistor connected in series which is 4 ohm. ঠিক আছে, 2 + 2 4, ওকে। এখন দেখো এই দুইটা they are again connected in parallel, তাই না? তাহলে R equivalent 2 should be equal to 4 × 6 divided by 4 + 6, ঠিক আছে। 6 × 4 কত হয়? 24. 24 divided by 10 is 2.4 ohm. তাহলে I can replace this big part with a single resistor 2.4 ohm, okay. তো এখন সব কয়টা রেজিস্টার দে আর কানেক্টেড ইন সিরিজ, তো সব যোগ করে দাও। 4 + 2.4 is 6.4 + 8 14.4. So R equivalent is equal to 14.4 ohm. পারবা না এরকম অঙ্ক আসলে? So this is easy, but you have to know how to solve it. হ্যাঁ, so you have to know how to solve it. হ্যাঁ, একে একে করলে সোজা হয়। এই কারণে বলি যে সব সময় হচ্ছে গিয়ে ছোট ছোট করে ইয়ে করে আঁকিয়ে করলেও তুমি দেখবা যে ভুল হবে না। হ্যাঁ, তো আমরা আরেকটা অঙ্ক করার চেষ্টা করি, দেখি। So the answer is 14.4 ohm. So let's solve this. এটা সলভ করে দেওয়া নাই, so we have to solve it. Practice problem 2.9. By combining the resistors in figure এত find the equivalent resistance at these 2 points. So start from the back side.
হ্যাঁ 10 দেখো this is very easy কিভাবে I am starting from the back side right দেখো এইটা আর এটা they are connected in series তাহলে এখানে টোটাল কত রেজিস্ট্যান্স আছে 12 তাই না এই 12 এই পুরোটাকে আমি একটা সিঙ্গেল রেজিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি সো ইফ আই রিপ্লেস দ্যাট ঘুরিয়ে দাও দেখো এখানে 5 ওম এখানে 4 ওম এখানে 4 ওম এখানে 3 ওম সো এই তিনটা দে আর কানেক্টেড ইন সিরিজ তাই না I can replace it with single resistor সো তিনটাকে যোগ করলে 12 ওম হয় 12 ওম ঠিক আছে এখন এই দুইটা দে আর কানেক্টেড ইন প্যারালাল সো R equivalent 1 is equal to 4 times 12 divided by 4 plus 12 কত হয় 3 ওম so I can replace this whole thing by a single resistor 3 ohm তাই না তাহলে 3 প্লাস 3 কত হয় 6 দেখো এই 6 আর এই 6 দে আর প্যারালাল সো প্যারালালে থাকলে এটার ইকুইভ্যালেন্ট সবসময় 50% হয় তার মানে 6 হলে এটার ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্ট্যান্স হবে 3 ঠিক আছে সো এটাকে আমি রিপ্লেস করতে পারবো একটা 3 ওম রেজিস্টার দিয়ে এখন সব কটা যোগ করলে 10 বুঝতে পেরেছো সব কটা সিরিজে আছে ইজি না just you have to know how to solve it হ্যাঁ প্যারালাল সিরিজ কানেকশনটা ধরতে পারলে তাহলে এটা কোনো কমপ্লিকেটেড কিছু না সো আরেকটা অঙ্ক আছে এটা নেক্সট ক্লাসে করি ওকে ঠিক আছে সো এক্সাম্পল 2.10 আমরা এটা নেক্সট ক্লাসে দেখব ঠিক আছে